Good morning, class 4. You are most welcome to the e-learning class of English Literature. The name of the book is New Pathways, an interactive course book in English, Book 4. Today we are going to learn about two important values. The first one is do not steal. Second one is do not instigate anyone to steal or do not teach anyone to steal. আজকে আমরা যে লেসনটা পড়তে চলেছি তাতে আমরা দুটো জিনিস শিখব। প্রথম, কোনোদিন চুরি করো না। আর দ্বিতীয়, কাউকে চুরি করতে শিখিও না বা কাউকে চুরি করতে বলো না। ना तो किसी को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करो और ना ही खुद चोरी करो। ये दो मूल बातें हम आज की कहानी में समझने और सीखने जा रहे हैं। The name of the story is The Case of the Candy Bandit. Page number 111. You have a small spy hunt. So that we'll do it later, but at present let's move on to the reading part and the explanation part of the story. First I'll read the story and then I'll translate it for you. The superlatives Aarti and I decided to skip PT class to catch Spark while it was committing the crime and convince ourselves, mainly Aarti, that we were right. We pretended to be combined sick. Divya came up to us and asked suspiciously, Rachita, Aarti, how did you both get sick at the same time? Aarti rolled her eyes like she always does when someone says something navy. She always rolls her eyes the moment Divya opens her mouth. It's possible for best friends to get sick at the same time. It's viral fever. If one gets sick, the other one does too. It's like chicken pox. Divya warned Aarti not to touch her sweets and left for PT class with the other girls. Ayush came up to us and insisted that we come too. Aarti, I'll make sure the guys pass you the ball, he sniggered. We aren't feeling well at all. We will do our homework, I said. Should I stay with you guys? In case you get more sick or something, I can do homework with you too. It's fine, Ayush. You can take care of ourselves. It's fine, Ayush. We can take care of ourselves. Miss Shalini won't like it if too many kids are absent. Besides, we don't want you to get sick too, Aarti said. Ayush tried to come up with some reason to stay but couldn't manage anything. He decided to leave, muttering something faintly as he left the classroom. But I wasn't able to catch it. Aarti was angry. She made a loud plock noise with her tongue, staring at him. Ayush noticed it, looked at her, sighed and left. Why are you so angry? All of a sudden? I asked. I'm angry because I'm sure now that Ayush is behind it. Now, we'll explain the
ফার্স্ট পেজ। এখানে আরতি আর রচিতা নামে দুটো মেয়ে ডিটেকটিভ রূপে তাদের দর্শানো হয়েছে। ডিটেকটিভ মানে জাসুস। ওরা ক্লাসে একটা চুরি হয় এবং সেই চুরিটা কে করছে সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য একদিন বাহানা করে, যে দুজনেরই শরীর ভালো নেই, পিটি ক্লাসে অ্যাবসেন্ট করে ক্লাসে থেকে যায় এবং ক্লাসে থেকে ওরা চোর ধরবার চিন্তাভাবনা করে এবং ওরা জানে যে চোরটাকে স্পার্ক বলে একটি ইঁদুর, সে চুরিটা করছে সেটা ওরা জানে, কিন্তু ওরা সেটা হাতে নাতে ধরতে চাইছে এবং সেটা করার সময় ওদেরই ক্লাসের একটি ফ্রেন্ড এসে আরতিকে বলে, দিব্যা নামের একটি ফ্রেন্ড এসে আরতিকে বলে যে তুমি চলো অ্যাটেন্ড করো, তোমরা পিটি ক্লাসটা মিস করো না। কিন্তু আরতি ওকে কনভিন্স করে যে না, আমাদের শরীর খুবই খারাপ। আর দিব্যা তখন বলে দুজনেরই একসঙ্গে শরীর খারাপ কি করে হতে পারে? তখন আরতি বলল যে এটা তো ভাইরাল ফিভার, একটা বন্ধুর হলে আরেকটা বন্ধু যেহেতু তার সংস্পর্শে থাকে তো তারও হয়ে যেতে পারে। যেমন চিকেন পক্স হয়, চিকেন পক্স গায়ের মধ্যে ছোট ছোট ফোসকার মতন পড়ে এবং সেটা ভীষণই পেনফুল। আর যখন চিকেন পক্স হয় তখন কেউ আশেপাশে যাতে না থাকে সেই ব্যবস্থা করা হয়, বিকজ ওটা খুব ছোঁয়াচে। তো ভাইরাল ফিভারটাও আমরা জানি খুব ছোঁয়াচে। তো আরতি সেটাই এক্সপ্লেনেশন দেয় দিব্যাকে, যেহেতু আমাদের দুজনেরই ভাইরাল ফিভার হয়েছে আর সেটাই ছোঁয়াচে বলে আমরা দুজনেই একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমরা তো দুই বন্ধু সবসময় একসঙ্গে থাকি, সেটা হতেই পারে। তুমি গিয়ে ক্লাস অ্যাটেন্ড করো, তুমি এখানে থেকো না। দিব্যা তখন আরতিকে বলে দেখো আমার কিন্তু টফিগুলো তুমি খেও না, মিষ্টিগুলো খেও না। তার কিছুক্ষণ পরে ওখানে আয়ুষ বলে আরেকটি ছেলে আসে। সে এসে আরতিকে বলে যে আরতি তুমি চলো, আমি ছেলেগুলো যারা আছে আমাদের টিমে তাদের বলবো যে বলটা তোমার হাতেও যেন পাস করে, তোমাকে খেলতে দেওয়ার যেন সুযোগ দেয়। তখন আরতি বলে যে না না, তোমার দরকার নেই, তুমি যাও, আমার শরীর খুব খারাপ, আমি ক্লাসে থাকবো আর আমরা ক্লাসে থেকে আমরা দুজনে হোমওয়ার্ক করব। তখন আয়ুষ অনেকভাবে ওকে কনভিন্স করার চেষ্টা করে যে না তুমি চলো, বা আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে যাচ্ছি ক্লাসে, আমি তোমাদের যদি খুব শরীর খারাপ করে তাহলে আমি হয়তো তোমাদের হোমওয়ার্ক করতেও সাহায্য করব। কিন্তু আরতি কিছুতেই সেটাতে রাজি হয় না এবং বলে মিস শালিনী, যে উনি পিটি টিচার, উনি এটা কখনোই পছন্দ করবেন না যে ওনার ক্লাসে অনেকগুলো বাচ্চা একসঙ্গে অ্যাবসেন্ট হয়, এটা তো স্বাভাবিক কথা। তো লাস্টলি আয়ুষ ওখানে যেতে বাধ্য হয় পিটি ক্লাসে এবং যাওয়ার সময় আয়ুষ যেন বিড়বিড় করে কিছু কিছু বলতে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রচিতা বলল যে আমার কান আরতির মতন শার্প নয় যে আমি ওটা বুঝে যাব বা শুনতে পাবো যে ও কি বলছিল। আর আরতি ভীষণ রেগে গেছিল। তখন আরতি যখন খুব রেগে গেছে তখন রুচিরা ওকে জিজ্ঞেস করছে যে রচিতা সরি ওকে জিজ্ঞেস করছে যে আরতি কী ব্যাপার, তুমি হঠাৎ করে এরকমভাবে রেগে গেলে কেন? তখন আরতি বলল যে দেখো, আমার খুব ডাউট আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পুরো চুরির পেছনে আয়ুষের হাত আছে। Now, moving on to the next page. Who? How? Shh. I'll tell you later. Spark might come out any moment now, Aarti whispered. We were the only ones in the class now. We sat at a desk next to the center of the crime scene. Aarti sniffed around and insisted that we sit at another desk further away to prevent the thief from smelling our presence. I did what she said. The smelling department was completely hers. Just as we were sitting down, Aarti whispered, Look at Ayush's bag. And there it was. There was a little fluffy thief. It went off to Aarti's bag. It grabbed
the treat packet with toffees in it. Holding one end in its mouth, Aarti couldn't control her excitement. "Oh, Spark, you are so adorable. Take as many toffees as you want." "Bye," she whispered as if talking to the little baby. I had to shh Aarti down. Spark realized that it wasn't alone. It ran with the toffee back to Ayush's bag. "Keep your mouth shut, Aarti. Spark will figure out we are here," I whispered to her in an angry voice. In the eye. "Oh, sorry. Please don't be so loud," I said again nicely. "That's more polite." Aarti smiled and turned back to Ayush's bag, hoping Spark would come out again. Spark finally took a peek outside. It went to Arjun's bag this time. Arjun had got a cupcake made by his grandma. Spark was in Arjun's bag for a while. It finally came out and slowly dragged the heavy packet back towards Ayush's bag. এবার কি হলো যে স্পার্ক বাইরে বেরোতে পারে এই কথাটা আরতি আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলল। আর বলল, আমরা ক্লাসে তো শুধু একাই আছি। আমরা কি করলাম? বসে গেলাম যেখানে ঘটনাটা ঘটতে চলেছিল সেই ঘটনাটার ঠিক একটা মাঝামাঝি ডিস্টেন্সে আমরা বসে গেলাম। আরতি নাক দিয়ে শুকতে লাগলো আর দিয়ে তারপর বলল যে এই ডেস্কের থেকে আমরা আরেকটু দূরে বসি, না হলে যে চোর সে আমাদের গন্ধ শুকে ফেলবে আর বুঝে যাবে যে আমরা আছি। আমি যা ও বলল তাই করলাম। এটা কে বলছে? রচিতা। আরতি বলল দূরে বসতে, রচিতাও গিয়ে দূরে বসে গেল। দুজনে মিলেই দূরে বসলো। আর এই গন্ধ শোকার ডিপার্টমেন্টটা কার ছিল? আরতির ছিল। যখন আমরা ওইখানে বসেছিলাম, আরতি আর রচিতা যখন ওইখানে বসেছিল, তখন আরতি হঠাৎ বলে উঠল, দেখো দেখো আয়ুষের ব্যাগটা দেখো। আর সেই যে ওইখানে ছিল ছোট্ট ফুল ফুল ফোলা ফোলা চোরটি, ও সোজা আরতির ব্যাগে গেল। আরতির ব্যাগের থেকে টফিগুলোর প্যাকেটটা বার করে নিল আর মুখের একটা ওই টফিগুলোর একটা প্যাকেটের একটা দিক একটা শেষ মুখের মধ্যে নিয়ে আর ও এগোতে লাগলো। আরতি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলো না। ও এত স্পার্ককে দেখে ওর ভালো লেগেছে। ও বলছে, স্পার্ক তুমি কি মিষ্টি, তুমি কি আদুরে, তুমি যতগুলো ইচ্ছা আমার টফি নিয়ে যাও, টাটা। আর ও যেন এমন মনে হচ্ছিল ছোট্ট একটা বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছে। তখন রচিতা ওকে বলল, আরতি চুপ। স্পার্ক বুঝে গেল যে সেখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আয়ুষের ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন আরতিকে রচিতা বলল, নিজের মুখটা বন্ধ রাখো, ও বুঝে যাবে আমরা এখানে আছি। আমি একটু রেগেই, মানে এটা রচিতা বলছে আমি একটু রেগেই আরতিকে কথাটা বললাম। আরতি একদম চোখটা বড় বড় করে রচিতার দিকে তাকালো। রচিতা একটু সরি ফিল করে ওকে বলল, আমি খুব জোরে কথা বলে পড়লাম, কিন্তু আমি তোমাকে সরি বলছি, কিন্তু তুমি প্লিজ একটু আস্তে কথা বলো, না হলে স্পার্ক বুঝে যাবে আমরা এখানে আছি। তখন আরতি বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে। তারপরে আরতি একটু হাসলো আর দিয়ে আবার আয়ুষের ব্যাগের দিকে তাকাতে লাগলো। এইটা ভাবলো যে হয়তো স্পার্ক আবার বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পরে স্পার্ক আবার একটু মুখটা বাড়ালো। এবার ও সোজা গিয়ে অর্জুনের ব্যাগে ঢুকে গেল।
অর্জুনের ব্যাগের মধ্যে একটা কাপকেক ছিল, যেটা অর্জুনের গ্র্যান্ডমা বানিয়েছিল। স্পার্ক যখন অর্জুনের ব্যাগের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলো, তারপরে ও বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে ওই কাপকেকটাকে টানতে টানতে ও বেরিয়ে এলো। আর যেহেতু কাপকেকটা খুব ভারী ছিল, ওটাকে টানতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। Spark decided to take a break. It stopped somewhere close to the center of crime. It snuggled into the treat pack and spent a while inside it, moving a lot. It came out with little cupcake pieces stuck on its whiskers. It seemed more upbeat now. It had clearly been eating the cupcake. It then slowly dragged the treat pack back into the bag. It came out again and headed towards my bag. I had got a banana today. It came out quickly without anything and rushed into another bag close by. We saw it drag a treat packet with a chocolate bar inside it. At one point, it tried to dig inside the treat packet and tear through the chocolate wrapper, but it gave up and continued with the task of slowly dragging the treat packet back to Ayush's bag. After that, Spark didn't come out for the rest of the recess. The class was about to end. Aarti and I looked at each other and smiled. I took out the case file and plotted Spark's path. What was the strange noise you made in front of Ayush? I asked Aarti. Ayush made this pluck sound with his tongue when he left the classroom. It was the same sound he used while showing up Spark's tricks. I wanted him to know I'd heard it. Oh, I hardly heard it. I knew Aarti had a sharp nose. I didn't know she had a sharp ear too. Why did he make that sound, though? Aarti wondered. Maybe he wanted to warn Spark that the classroom wasn't empty. He didn't train him well enough. After all, we saw it commit this crime, said Aarti, raising a victory fist in air. So, you are convinced now? I asked. Sure, am. My mate, Aarti winked. এবার স্পার্ক কিছুক্ষণের জন্য একটু চুপ করে বসলো। তারপরে যেখানে ও ব্যাগগুলো রাখা আছে তার ঠিক মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটু চুপ করে বসে রইল। তারপরে ও ওই ট্রিট প্যাকেটটাকে একটুখানি খুলবার চেষ্টা করলো। তারপরে ও যখন ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করতে পারছিল না, কিছুতেই চেষ্টা পারছিল না, তারপর অনেকক্ষণ পরে একটুখানি কাপকেকের পিস ওর নাকের ওপরে লেগে আছে, ওর মোচের মধ্যে লেগে আছে, এই অবস্থায় ও বেরিয়ে এলো। মনে হলো ও কিছুটা খেতে পেরেছে, একদম যে ও হেরে গেল তা নয়। তারপরে ও সেই কাপকেকটাকে আস্তে আস্তে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপরে কি করলো, আবার ও বেরোলো, বেরিয়ে রচয়িতার ব্যাগের দিকে গেল। সেখানে রচয়িতা ব্যাগে টিফিনে কলা এনেছিল। স্পার্ক সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলো আর দিয়ে অন্য একটা ব্যাগের ভেতরে গিয়ে চকলেট বার করে নিয়ে চলে এলো। চকলেটের প্যাকেটটাকে ও কোনো রকমে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু র্যাপারটাও ছিঁড়তে পারলো না। তো সেটাকে আবার আয়ুষের ব্যাগে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপরে স্পার্ক একদম আর বেরোলো না পুরো রিসেসটা। তারপরে ও ব্যাগের ভেতরেই ছিল। তারপরে ক্লাসটা প্রায় শেষ হতে চলেছিল, পিটি ক্লাসটা। আরতি আর রচয়িতা দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ওরা বুঝে গেল যে ওরা তো খুঁজে বার করে ফেলেছে কে চোর এবং কে চুরি করত। আর ওরা রচয়িতা কেস ফাইলটাকে বার করে ও মানে একদম প্লট করে নিল যে প্রথম
স্পার্ক কোথার থেকে বেরোলো, কোথায় গেল, তারপরে কোথায় গেল, তারপরে ও কোথায় বসলো, তারপরে আবার কোথায় গেল, কার কার ব্যাগে ও চুরি করলো, সব কিছু ও একবারে একদম প্লট করে নিল যে প্রথম স্পার্ক কোথার থেকে বেরোলো, কোথায় গেল, তারপরে কোথায় গেল, তারপরে ও কোথায় বসলো, তারপরে আবার কোথায় গেল, কার কার ব্যাগে ও চুরি করলো, সব কিছু ও একবারে লিখে চক আউট করে সেটা বার করলো। আর সেটা দেখে আরতি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। তারপরে রচিতা আরতিকে জিজ্ঞেস করলো যে আয়ুষকে দেখে তুমি একটা বিশেষ আওয়াজ বার করেছিলে, সেটা কেন? তখন আরতি বলল, যখন আয়ুষ আমাদের প্রথমবার স্পার্ককে দেখিয়েছিল এবং স্পার্ক কী কী করতে পারে সেই ট্রিকগুলো আমাদের দেখাচ্ছিল, আয়ুষ কিন্তু এরকমই আওয়াজ মুখ দিয়ে বার করেছিল। আর যখন ও ক্লাস থেকে বেরোচ্ছিল ও আবার এই আওয়াজটাই বার করেছিল। হয়তো বোঝাতে চাইছিল স্পার্ককে যে ক্লাসটা খালি নেই, তুমি চুরি টুরি করো না, কিন্তু স্পার্ককেও ঠিক মতন ট্রেন করতে পারিনি এবং ও যে ভুল কাজগুলো করলো, চুরিগুলো করলো, সেগুলো আমরা দেখতে পেয়ে গেলাম। আর এইটাই আমাদের জিত। আর তুমি কি এবার শিওর? তখন আরতি বলল, হ্যাঁ একদম শিওর আমার বন্ধু। নাও move to page number 115. Divya entered the class, followed by Arjun and Vipul. The classroom started to fill up. Ayush was one of the last one to come. The first thing he did was to search for us. He looked at us in fear and despair. He walked to his desk and checked the contents of his bag. He signed and tried hard not to look at us for the rest of the class. Arjun screamed and made his usual horrified face when he found his cupcake wasn't there. Aarti pretended to search her bag and shouted out, "Oh, my toffees are missing! Oh, the horror!" I nudged her. "Don't be over dramatic, Aarti. Act naturally." "Oh, right," Aarti giggled. "Has someone else lost their sweets? My chocolate bar is missing," Vipul said, scratching his head. "I got apple today. It's still there," said Ayush, acting disappointed. The only thing Ayush doesn't hate is candy. He loves candy so much that he is ready to steal it, and he's had the perfect accomplice to get away with it. Stealing is not cool, but making your pet rat steal for you is despicable. We were both quite angry with him. Spark isn't the thief, Ayush is. I feel so bad for Spark, Aarti cried out when we were alone. Yeah, Spark is just following his orders. There is no fun in solving a crime if one gets punished in the end. We could make sure Ayush never got to see candy again. এবার কি বলছে? দিব্যা ক্লাসে ঢুকলো রেসেস শেষ হওয়ার পরে, তারপরে অর্জুন আর লাস্টে বিপুল, এরমভাবে ক্লাসরুমটা পুরো ভর্তি হতে লাগলো। আয়ুষ সবার শেষে ক্লাসে ঢুকলো। প্রথম কাজ যে ও করলো, যে আয়ুষ রচিতা আর আরতিকে খুঁজতে লাগলো। তারপরে ও একটু ভয়ও পেয়ে গেল আর চিন্তায় পড়ে গেল যে এবার কি হবে, যে আমি তো এবার পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছি। তারপরে ও নিজের সিটে চলে গেল আর তারপরে ও নিজের ব্যাগটা চেক করতে লাগলো। আর তারপরে ও বুঝে গেল যে ও এবার তো নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে। আর বাকি ক্লাসটাতে ও ভুলেও নিজের বন্ধু রচিতা আর আরতির দিকে তাকায়নি। অর্জুন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওর মুখটাকে একদম বিতকুটে করে, আমার কাপকেক চলে গেছে, নেই, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আরতি এমন ভান করলো
যে ও যেন কিছু জানে না। ও নিজের ব্যাগটা দেখে বলল, আমার টফি নেই। তখন রচিতা বলছে যে তুমি বেশি বেশি অ্যাক্টিং করো না, অরিজিনালি যেরকম হতে পারে সেইভাবে অ্যাক্টিং করো, নয়তো তুমি ধরা পড়ে যাবে। আরতি তখন হাসতে লাগলো খিলখিল করে। তারপর বলল, আর কি কেউ কিছু হারিয়ে ফেলেছো, নিজের মিষ্টি টিষ্টি কিছু হারিয়েছে তো? তখন বিপুল বলে উঠল, আরে আমার তো চকলেট বারটাই নেই। তারপরে আয়ুষ বলল, আমার কাছে অ্যাপেল ছিল, আর সেটা তো অ্যাপেলটা আছে। তারপরে আয়ুষ অ্যাকচুয়ালি ভীষণ ক্যান্ডি ভালোবাসে, আর ও ক্যান্ডির জন্য চুরিও করতে পারে। আর তার জন্যে ও কাকে নিজের সঙ্গী বানিয়েছে? স্পার্ক দ্য র্যাট। আর নিজের র্যাটকে দিয়ে, নিজের পেটকে দিয়ে এই যে চুরি করানোর কাজটা, এটা কোনো মতেই যুক্তিগত নয়। আর তার জন্যে আরতি আর রচিতা ওর ওপরে বেশ ক্ষুব্ধ ছিল। স্পার্ক তো চোর নয়, আয়ুষ চোর। আমার খুব খারাপ লাগলো স্পার্কের জন্যে, আরতি বলে উঠল, বিকজ ও তো যা ওর মাস্টার ওকে বলছে সেটাই ও অর্ডারগুলো ফলো করছে। এরকম ক্রাইম সলভ করে কোনো লাভ নেই যদি লাস্টে আমি আসল চোরকে শাস্তি না দিতে পারি। আমরা এটা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলাম না যে আয়ুষ যাতে আর কোনো দিন ক্যান্ডি চুরি না করে, সেটা কিভাবে আমরা রোধ করব। নাও page number 116. On the way back in the bus, a thought crossed my mind. Why do you think Spark didn't take the banana out of my bag? I asked Aarti. Because Ayush hates banana, Aarti giggled. I think he's trained Spark not to steal fruits. Yeah, Ayush really does hate fruits. Aarti giggled some more. We both put ourselves in Ayush's shoes and thought about why he hates fruits so much and why he loves to steal candy. His parents always put fruits as his treats. I wouldn't like being treated with fruits all the time, I said. Yeah, imagine getting a guava after dinner, Aarti sighed. Maybe that's what forced him to do this, I said. Ayush did a bad thing, but he weren't sure whether he deserved the blame. If I were Ayush, I wouldn't have stolen candy since my job is to prevent crime, but I certainly would have tried to figure out some non-criminal ways to get my hands on sweet stuff. Ayush isn't as bright as I am, so he may have not come up with clever ideas. Maybe there isn't anyone to be punished after all. এবার আরতি আর রচিতা ওরা বসে আছে বাসে, বাড়ি যাচ্ছে। এমন সময় রচিতার মাথায় একটা প্রশ্ন এলো যে স্পার্ক বানানাটা চুরি করলো না কেন, কলাটা কেন চুরি করলো না ব্যাগের থেকে? আরতিকেও জিজ্ঞেস করলো। আরতি তখন বলল যে স্পার্ক অ্যাকচুয়ালি আয়ুষের অর্ডার ফলো করে, আর আয়ুষ বানানা বা কোনো ফ্রুট একদম ভালোবাসে না, আর ও সেইভাবেই স্পার্ককে ট্রেন করেছে যাতে ও যেন কোনো রকম ফল চুরি না করে, ও শুধু ক্যান্ডি চুরি করে। তখন আরতি নিজেকে আয়ুষের জায়গায় রেখে চিন্তা করলো যে আয়ুষের বাবা মারা সারাক্ষণই ওকে ফ্রুটস দেয় টিফিনে, এবং সারাক্ষণ ফ্রুটস খেতে তো কারোর ভালো লাগে না। চিন্তা করো, ডিনারের পরে একটা তোমাকে পেয়ারা দিয়ে দেওয়া হলো আর তোমাকে সেটা ফোর্স করা হলো খেতে, সবসময় তো এটা ভালো লাগে না। আয়ুষেরও সেই অবস্থাই হয়েছে। আয়ুষ একটা ভুল কাজ করেছে যে ও স্পার্ককে চুরি করতে শিখিয়েছে। আমি যদি আয়ুষের জায়গায় হতাম, আমি হয়তো স্পার্ককে এরকম ট্রেনিং দিতাম না, বা আমি এরকম ভুল কোনো রাস্তার মাধ্যমে ক্যান্ডি কখনোই চুরি করতাম না। আমি এমন কিছু আইডিয়া বার করতাম যে যার মাধ্যমে কোনো ভুল কাজ না করে আমি আমার ক্যান্ডিটা নিশ্চয়ই পেয়ে নিতাম। আয়ুষ হয়তো এতটা বুদ্ধিমান নয়, যদি হতো তাহলে ওই কাজ কোনোদিন করতো না। সো
লাস্টলি আমরা এটাই বুঝতে পারলাম না আয়ুষ না স্পার্ক, এখানে দোষ কারুরই নয়, দোষ হচ্ছে পেরেন্টসদের, যারা কিনা এটা বুঝতে পারছে না যে সব কিছুই সামঞ্জস্য রেখে যদি আয়ুষকে দেয়া হয় তাহলে আয়ুষ চুরিটা কোনোদিন করবে না। তো পেরেন্টসরাও ভাবছে হেলদি ফুড খাওয়াবো, সেই জন্যে সবাইকেই চেতনা আনতে হবে যে কোনটা কতটা ভালো আর কোনটা কতটা খারাপ, কি করা উচিত কি করা উচিত নয়। কোনো সময় লেভেলের বাইরে গিয়ে কাজ করলে সেটা কখনোই ভালো হয়ে ওঠে না। এইটা দ্য কেস অফ দ্য ক্যান্ডি ব্যান্ডেট থেকে নেয়া। থ্যাংক ইউ, and please read the chapter thoroughly. You have too many new words, difficult words which you need to learn, and the spellings should be by hearted properly, thoroughly, along with the word meanings. Read it and learn the spellings. Thank you. Bye bye. Stay good, stay happy. See you in the online class. Bye bye. Later. Thank you, and please read the chapter.